ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد ایگزیکٹو آرڈرز کے پہلے سیٹ پر دستخط۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے ٹرمپ سے حلف لیا۔ اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور فیملی ارکان بھی ساتھ موجود رہے۔ حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ نے چیف جسٹس اور سابق صدر بائیڈن سے مصافحہ کیا۔ ٹرمپ سے پہلے نائب صدر جے ڈی وینس نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ حلف اٹھاتے ہی صدر کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ تقریب میں جو بائیڈن، براک اوباما سمیت سابق صدور اور عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ ایلان مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد مہمانوں کی پرتکلف کھانے سے تواضع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دن ہی بڑے بڑے وعدے، امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپوٹیشن پلان کا اعلان کر دیا۔ کہا غیر قانونی تارکین وطن اور جرائم پیشہ افراد کو فوری واپس بھیجا جائے گا۔ امریکہ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے اور فوج تعینات کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاناما کینال واپس لینے اور خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھنے کا وعدہ بھی دہرا دیا۔ حلف اٹھانے کے بعد افتتاحی خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ملک میں نیشنل انرجی ایمرجنسی لگا کر ڈرلنگ شروع کریں گے، تیل اور گیس کی قیمتیں کم کریں گے، مہنگائی نیچے لانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے، امریکی شہریوں کے بجائے دیگر ممالک پر ٹیرف بڑھائیں گے، امریکہ ایک بار پھر دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ملک بنے گا، امریکہ میں شدت پسند اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے۔ ادھر ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دینے والے جنرل مارک ملی کی تصویر پینٹاگون کی دیوار سے ہٹا دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدور کو سامنے بٹھا کر کھری کھری سنا دی۔ کہا سابق انتظامیہ نے خطرناک جرائم پیشہ افراد کو تحفظ اور محفوظ جگہ فراہم کی۔ دوسرے ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لامحدود فنڈنگ کی گئی۔ پچھلی حکومت امریکی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ حکومت گھر پر ایک عام سے بحران کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ امریکہ کا صحت کا نظام سان ہے کہ وقت کام نہیں کرتا۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے جو بچوں کو خود پر شرم محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ سب آج سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ سے تمام سرکاری سینسرشپ ختم کرنے کا بھی اعلان۔ بولے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے، کسی کو امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ جہاں امریکی مفاد کو نقصان پہنچا وہاں امریکی فوج استعمال کریں گے، دشمنوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ میکسیکن منشیات مافیاز کو غیر ملکی دہشت گرد نامزد کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں قیدی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا مریخ پر خلائی مشن اور خلا نوردوں کو بھیجنے کا عزم۔ امریکی صدارتی بینڈ اور نوجوان موسیقاروں کا ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش۔ شاندار پرفارمنس پر حاضرین نے خوب داد دی۔ شدید سردی کے باعث تقریب ان ہاؤس ہوئی۔ کئی عالمی مہمانوں کے لیے ان کے کمروں میں حلف برداری تقریب دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ پریڈ ایرینا میں عوام کے لیے بڑی سکرینیں لگائی گئیں، جہاں ملک بھر سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ عہدہ چھوڑنے والے جو بائیڈن کا نئے صدر ٹرمپ کے لیے خط۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے لیے اوول آفس میں خط چھوڑا ہے، اس کا متن نہیں بتائیں گے، یہ ٹرمپ اور ان کا معاملہ ہے۔ 2021 میں ٹرمپ نے بھی عہدہ چھوڑتے وقت جو بائیڈن کے لیے خط چھوڑا تھا۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کے خط کو بہت سخت قرار دیا تھا۔ پر 92 نیوز کی نان سٹاپ کوریج، پل پل کی صورتحال صرف 92 نیوز کی سکرین پر۔ نامور تجزیہ کاروں کے بے لاک تبصرے سب سے بڑی ٹرانسمیشن کا حصہ۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارر نے کہا ٹرمپ کے خطاب سے واضح ہو گیا، مضبوط امریکہ ٹرمپ کی ترجیح ہے، عوام سے کیے وعدوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر میں بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، 50,000 لوگ فارغ ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی ٹرمپ نے ہمیشہ کنارہ کشی کی پالیسی اپنائی۔ ڈیموکریٹک رہنما آغا محمد صالح کہتے ہیں ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد عالمی سطح پر تعلقات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ سابق سفیر نجم ثاقب نے کہا بطور پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجک اہمیت کو جانیں اور اس کے مطابق خود کو بدلیں تاکہ بیرونی ممالک ہمارے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तजावीज़ भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया, कहा 8 फरवरी को मुल्क में तामीर व तरक्की के दौर का आगाज़ हुआ था। आज मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई कम हो रही है, मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि 9 मई को GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुताल्लिक अदालतों में चालान भी पेश हो चुके हैं। 9 मई के गिरफ्तार अफराद में कोई सियासी कैदी नहीं। 26 नवंबर से मुतालिक लापता या गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त दिए बगैर बाजियाबी या रिहाई मुमकिन नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमती जवाब से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं। अभी तक PTI के मुतालबात का कोई जवाब तैयार नहीं किया। अब बानी PTI ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मामलात अदालतों में होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है, कानून में कोई कदगन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल। मजीद कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात अमन अमान से मुतल्लिक हुई, मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वह मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। अलीमा खान बोली, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में सज़ा इसलिए सुनाई गई कि बानी PTI डील कर लें, मगर बानी ने वाज़े कहा कि वो कोई डील नहीं करेंगे। फैसला देखकर सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया की किस तरह इस्तेमाल होती है। असद कैसर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट कल दायर करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा के खिलाफ अपील पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन और हुकूमत में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया। सब मिलकर पार्लियामान के मस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, बानी PTI को ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई जिसमें बानी को एक पाई का भी फायदा नहीं हुआ। आपने मुकाबला करना है तो सियासी तौर पर करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। शिबली फराज इस मामले को मजहब की आंख से ना देखें, सियासत को सियासत ही रहने दें। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर मोहम्मद बाकरी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी जनरल ने गजा और लेबनान पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा। मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी ने GHQ में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों मुल्कों का दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इतफ़ाक़। मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल भी रखे। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हम मुल्क के रखवाले हैं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली, मुखालिफिन अवाम से उनकी मोहब्बत को नाटक और ड्रामा कहते हैं। इनको पता ही नहीं सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। जब 4 साल कोई काम ना किया हो तो फिर इल्ज़ामात ही लगाते हैं। जो बच्चे इनके वरगलाने पर आ गए आज वो जेलों में हैं। मुझे बेहद तकलीफ़ है कि बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब तलबा में घुल मिल गईं, सेल्फियाँ बनवाईं। पंजाब में मुताला पाकिस्तान की किताब का टाइटल मरीम नवाज़ की तस्वीर होनी चाहिए और किताब का नाम मेकअप पाकिस्तान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तंज। मज़ीद बोले, वफाक ने अफगानिस्तान से बातचीत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सूबे का एग्जेक्टिव होने के नाते चंद रोज़ में सूबाई वफद अफगानिस्तान भेज रहे हैं। वह सूबाई वफद के बाद तमाम कबाइल के मशरान जाकर अफगानिस्तान में बातचीत करेंगे।